شهر مهمترین خبرهای هفته سپری گردیده رو در نشر نوبتی جنبش خبرهای هفته مستقیما روی موج رادیوی موجیر میشنوید. در رابطه با لطوکوب شدن دو شهروند تاجیکستان در حدود منطقه سرگیف پسد ولایت مسکو، سفارت جمهوری تاجیکستان به نیروهای مربوطه روسیه مراجعت کرده درخواست است که همه حالتهای حادثه را مشخص کنند و شخصان در لطوکوب دست داشته به جوابگری کشیده شوند. در این باره نماینده رسمی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه خبر داده بود. منبع اینچنین شرح می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در ناحیه سرگیف پسد ولایت مسکو با دلیل لطوکوب شدن شهروندان تاجیکستان پرونده جنایتی نیروهای مربوطه روسیه مسئولین سفارت جمهوری تاجیکستان که همه حالتهای حادثه را مشخص کنند و شخصان در لطوکوب دست داشته به جوابگری کشیده شوند. در این باره نماینده رسمی سفارت جمهوری پلیس این منطقه و اینچنین با وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه در تماس هستند. یادآور می‌شویم که در نتیجه مناقشه عمومی در حدود ناحیه سرگیف پسد در نزدیکی مسکو دو شهروند تاجیکستان جراحت‌های جسمانی برداشته در حالت وزنین در بیمارستان بستری شدند. گفته می‌شود که مناقشه شهروندان تاجیکستان با چند تن از ساکنان محلی در یک قهوه‌خانه از گفتگوی لفظی شروع شده بعداً با زن و زنی پیچیده است که هنگام مناقشه یک ساکن محلی از تپانچه در دستش بوده به طرف شهروندان تاجیکستان آتش می‌کشد که در نتیجه جبردیدگان جراحت‌های وزنین جسمانی به سلامتی می‌بردارند. خدمات مطبوعاتی سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر می‌دهد که 13 فوریه سال روان سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امام‌الدین ستاری با وکیل دفاع خانواده طلازاده‌ها مصاحبه نموده جریان بحث دادگاهی را عاید حادثه کشتار دختر نابالغ تاجیک هویدالله طلازاده با وکیل دفاع خانواده جبردیده محاکمه نمودند. ضمن صحبت سفیر تاجیکستان در روسیه بار دیگر تاکید داشته است که این پرونده جنایی تحت نظارت مخصوص قرار دارد و سفارت من بعد نیز به عبدالسلام سعیدوف پدر مرحوم هویدالله طلازاده کمک همه‌جانبه می‌رسانند. یادآور می‌شویم که ماه ایول سال 2018 هویدالله طلازاده 5 ساله از میدانچه بازی کودکانه نزد خانه‌شان در شهر سرپخوی ولایت مسکو ناپدید شده بعد سپری شدن چند وقت جسد بیجان او را در بارخلطه ورزشی در کنار راه آهن پیدا می‌کنند. همین طور معین کردن شخصیت اساسی و یگانه گمانبرشونده دشوار نبود. مردی که با بارخلطه کلان ورزشی در دست سوی راه آهن قدم می‌زند و بدون اون برمیگشت قریب در همه کامراهای ویدیویی کنار راه ثبت شده است. عین حال در کرسی عیبدار شونده شهروند روسیه الکساندر سیومینی 28 ساله قرار دارد. باید قضیه به عمل آمده مرافعه‌های دادگاهی ادامه دارد. ادامه جنبشی خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. این هفته پلیس شهر مریامپول خبر داد که با گمان فرستادن ماشین‌های دزدی شده در جمهوری لیتوا دو شهروند تاجیکستان بازداشت نمودند. طبق اطلاع پلیس دادگاه حالاکی در نسبت یکی از بازداشت شدگان چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی را تطبیق کرده است. در چند روز پلیس 85 ماشین را با رقم‌های شوپناک قلبکی بازداشته است که دو گمانبر شهروندان تاجیکستان در این حادثه دستگیر کرده شدند. هنگام گفتگو و احتمالاً 70 شهادتنامه بر دروغ ثبت ماشین‌های گوناگون و دیگر معلوماتی که عمل‌های جنایتی را تصدیق می‌کنند دریافت گردیده است. خبر داده بود پلیس شهر مریامپول جمهوری لیتوا. طبق اطلاع مقامات حفظی حقوق لیتوا مکان نهایی احتمال انتقالی اکثر ماشین‌های خارجی دزدیده شده روسیه و یا یگان کشور دیگری آسیای مرکزی است. صحنه‌سازی یا خود به زبان معمول‌تر پرانک برای کرامت‌الله جباروف یک شهروند تاجیکستان می‌تواند به 5 سال زندان مبدل گردد. سبب این را مقامات در آن می‌دانند که کرامت‌الله جباروف شهروند جمهوری تاجیکستان این هفته در داخل متروی شهر مسکو با صحنه‌سازی شوخی‌آمیز خود از حالت گرفتاری بیماری خطرناک اوج گرفته کرونا ویروس مردم را می‌ترساند و ترتیبات جمعیتی را در نقلیات زیرزمینی به هم می‌زند. از این رو دادگاه ناحیه چرموسینسکی شهر مسکو روسیه کرامت‌الله جباروف را با اتهام اوباشی در متروی مسکو به حبس پیشکی گرفته مقامات تفتیشاتی در نسبتش با ماده اوباشی کدکس جنایتی فدراسیون روسیه پرونده جنایتی آغاز نمودند.
Ирина Волк сухангӯи вазорати корҳои дохилии Русия иброз дошта буд ки дар нисбати Кароматулло Ҷабборов тафтиш оғоз гардида ӯ дар асоси қарори додгоҳ то 5 марти соли равон бояд ки дар ҳабси пешакӣ бимонад. Баъд аз тафтиши парвандаи ҷиноятӣ дар нисбати Кароматулло Ҷабборов додгоҳ ба чӣ хулоса хоҳад расид, ин ҳоло маълум нест, лекин аз ҳоло мушаххас амин аст ки он моддае ки ин шаҳрванди Тоҷикистонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Москав гумонбар медонанд, аз ҷаримаи ҳангофт то ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 солро дар бар мегирад. идомаи ҷанбастии хабарҳоро мешунавед. шумораи ҷойҳои буҷавӣ барои донишҷӯёни хориҷӣ дар донишгоҳҳои Русия ҳар сол афзоиш меёбад ки имсол низ ин тадбир истисно карда нахоҳад шуд. иброз дошта буд дар як ҳамоиши ҳафтаи равон вазири илм ва таҳсилоти олии Русия Валерий Фалков. дар Русия баробари дигар шаҳрвандони кишварҳои дунё донишҷӯён аз Тоҷикистон низ зиёд таҳсил мекунанд ки як қисми онҳо дар бахшҳои буҷавӣ ва қисми дигаре дар асоси шартнома бо пардохтани маблағи таҳсил дарс мехонанд. Новобаста аз оне ки сафи донишҷӯёни хориҷӣ сол аз сол зиёд мегардад, бо вуҷуди ин донишгоҳҳои Русия бояд заминаи моддиву техникии худро аз қабили шаҳракҳо ва хобгоҳҳои донишҷӯён зиёд бунёд кунанд, чун ҳама он донишҷӯёни хориҷие ки баҳри таҳсил меоянд яқинан ба хобгоҳи замонавию муосир баҳри зиндагӣ ниёз доранд, гуфтааст вазири илм ва таҳсилоти олии Русия Валерий Фалков. ёдовар мешавем ки чанде қабл президенти Русия Владимир Путин қонун дар бораи ба кор қабул кардани донишҷӯёни хориҷиро бе иҷозати махсус дар Федератсияи Русия ба имзо расонид. Тибқи тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия, акнун донишҷӯёни хориҷии таҳсили рӯзона метавонанд бидуни гирифтани иҷозаномаи махсус дар Русия ба кор қабул карда шаванд. дар ин ҳафта 54 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла 45 донишҷӯ аз шаҳри Вуҳани Ҷумҳурии Мардумии Чин ки макони асосии сарзадаи тоҷивирус гардида буд, ба душанбе баргардонида шуданд. ҳавопаймои ширкати Somon Air ки бо ин мақсад 2 феврал ба Чин парвози чартерӣ анҷом дода буд, субҳи дигари рӯз дар фурудгоҳи низомии айнӣ воқеъ дар 15 километрии шаҳри Душанбе фуруд омада буд. шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки аз минтақаи сарзадаи коронавирус шаҳри Вуҳани Чин ба як парвози чартерӣ дар асоси мувофиқаи ҳукуматҳои ҳарду ҷониб бароварданд, онҳоро дар тайёра кормандони тиб ва мутахассисони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳӣ карда буданд. дар ҳамин ҳол вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон хабар дода буд ки ин шаҳрвандон дар тӯли 2 ҳафта дар карантин таҳти назорати табибон қарор мегиранд. вазъи саломатии ҳамаи онҳоро вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон хуб арзёбӣ кардааст. шарҳи ҷанбастии хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунида истодаед. ин ҳафта расонаҳои русӣ аз дуздии зиёда аз 3 миллион рубл дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия аз ҷониби як зани ӯзбекистонӣ хабар дода буданд. тибқи иттилои мақомоти тафтишотӣ, ин шаҳрванди Ӯзбекистон зан буда, аз ӯ танҳо Муҳайё ном бурда мешавад. гуфта мешавад ки Муҳайё бо як сокини 67-солаи шаҳри Санкт-Петербург таи чанд вақт дар шабакаҳои иҷтимоӣ суҳбат мекардааст ки 24 январи соли равон гумонбаршаванда ба манзили ҷабрдида меҳмон мешавад ва аз он ҷой сандуқи оҳанини соҳибхонаро бо як роҳи ғайримаъмулӣ ба яғмон мебарад ки дар дохили он зиёда аз 3 миллион рубл будааст. камераҳои назоратӣ ки дар даромадгоҳи бинои истиқоматии шахси ҷабрдида насб шудаанд сабт кардааст ки дар наворҳо дида мешавад ки ҷавонзане сандуқи оҳанини пур аз пули ҷабрдидаро рӯи ҷиҳозе кашонида ба берун мебарорад. гумонбаршавандаро дар ҳудуди вилояти Псковии Русия таиш чанд вақт баъд мақомоти пулис дастгир мекунанд ки аллакай нисфи маблағро сарф кардааст. нисбати гумонбаршаванда ки шаҳрванди 33-солаи Ӯзбекистон будааст, бо қисми 4 моддаи 158 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин зимн идома дорад. дар ин ҳафта 11 феврал вакилони Думаи давлатии Русия дар як ҷаласаи умумӣ созишнома байни ҳукумати Федератсияи Русия ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи сохтмон ва таҷҳизоти моддию техникии 5 мактаби рӯззабон дар Тоҷикистон ба тасвиб расониданд. мактабҳое ки дар онҳо бо забони русӣ ба хонандагони тоҷик таълим дода мешаванд, дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзода бунёд мегарданд. ҳар як мактаб ҳудудан 1200 хонандаро дар 2 баст ба таҳсил фаро хоҳад гирифт. созишнома дар бораи бунёди мактабро 17 апрели соли 2019 дар Москав пас аз натиҷаҳои музокироти
президентҳои Русия Владимир Путин ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба имзо расонида буданд. Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бошад созишнома дар бораи сохтмони мактабҳои русабонро дар Тоҷикистон 15 январи соли равон ба тавсиб расонида буд. Барои сохтмони муассисаҳои таълимии русабон дар Тоҷикистон аз ҳисоби буҷети федералии Федератсияи Русия дар назар аст ки 6 миллиард рубл ҷудо гардад. идомаи хабарҳо. Русия бояд кори худро дар самти сода кардани гирифтани тартиби шаҳрвандӣ идома диҳад. иброз доштааст Олга Епифанова, муовини раиси Думаи давлатии Русия. ҳамчунин муовини раиси Думаи давлатии Русия дар ҷаласаи парлумонии ин кишвар пешниҳод кардааст ки бекор кардани талабот барои истиқомати доимии шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия дар тӯли 5 соли охир бартараф карда шавад. Игор Зубов, муовини вазири умури дохилии Федератсияи Русия 5 феврали соли равон дар ҷаласаи парлумонии Русия гуфта буд ки бо тартиби сода гирифтани шаҳрвандии Русия бештар шаҳрвандони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил муроҷиат мекунанд. дар сурати ворид намудани тағйирот ба қонуни федералӣ дар бораи гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Русия тақрибан 50,000 шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд иловатан аз тартиби сода кардашуда соҳиби шаҳрвандии Русия гарданд. хотиррасон мекунем ки дар соли 2019 тақрибан 498,000 шаҳрвандони хориҷӣ шиносномаи русиро дарёфт карданд. ин нисбат ба соли 2018 84% зиёд аст. соли 2018 танҳо 269,000 тавониста буданд ки соҳиби шаҳрвандии Русия гарданд. мақомоти чин аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати фиристодани кӯмакҳои башардӯстона ба чин дар мубориза бо коронавирус изҳори сипос мекунанд. зиёд аз 33 кишвар ва 4 созмони байналмилалӣ ба чин дар шакли лавозимоти зарурии тиббӣ барои мубориза бо коронавирус кӯмак фиристоданд. дар мубориза бо вируси хатарноки пайдошуда дар чин мақомот асосан ба қувваҳои худӣ такя мекунанд. мо ҳамбоварӣ ва ҳамимконият дорем. ҳамзамон дастгирии самимона ва дӯстонаи ҷомеаи ҷаҳониро хусусан аз дигар кишварҳои дар ҳоли рушд истиқбол ва қадр мекунем. то 14 феврал ҳукуматҳои 33 давлат ва 4 созмони байналмилалӣ ба чин дар шакли лавозимоти тиббӣ ҳамчун кӯмаки башардӯстона фиристода шуданд ки ҷониби чин ин амали дӯстонаву неки ҷомеаи ҷаҳониро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. гуфтааст сухангӯи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии чин Ген Шуан дар нишасти хабарӣ бо расонаҳо. дар байни кишварҳое ки дипломати чинӣ аз онҳо ном гирифта ва баҳри кӯмакашон ба чин изҳори сипос кардааст, ин ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Алҷазоир, Беларус, Камбоҷа, Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Русия, Миср, Фаронса, Олмон, Гана, Маҷористон, Индонезия, Эрон, Италия, Япония, Кореяи Ҷанубӣ, Қазоқистон, Малайзия, Непал, Зеландияи Нав, Покистон, Филиппин, Таиланд, Туркия, Аморати Муттаҳидаи Араб, Иттиҳодияи Аврупо ва ғайраҳо мебошанд. дар интихобот ба палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ки 1 март баргузор мегардад 241 номзад барои 63 мандати вакилӣ рақобат хоҳанд кард. дар ин бора хадамоти матбуотии Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон ба расонаҳо хабар додааст. натиҷаҳои пешакии интихобот ба палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон эҳтимолан 2 март эълон карда шавад. аз 241 номзади сабти номшуда 65 тои онҳо тибқи рӯйхатҳои ҳизбӣ дар ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва 176 нафар дар ҳавзаҳои якмандатӣ аз ҷумла 48 зан дар интихобот рақобат хоҳанд кард. тибқи маълумотҳои пешакӣ 4,7 миллион овоздиҳанда дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. бюллетенҳои овоздиҳӣ бошад бо 4 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва қирғизӣ нашр карда мешаванд. зиёда аз 500 нозирони байналмилалӣ, ҳазорҳо нозирони маҳаллӣ мониторинги интихоботи дар пеш истодаро анҷом медиҳанд ва беш аз 100 хабарнигори расонаҳои пешрафтаи хориҷӣ раванди интихоботро инъикос хоҳанд кард. дар ин зимн сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия бо пахши иттилоияе аз шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия қарор доранд даъват кардааст ки рӯзи 1 март ба участкаҳои интихоботӣ ки дар бинои сафорат ва 4 консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Русия ҳозир шаванд ва бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш дар ҷараёни баргузории интихоботи парлумонии Тоҷикистон ширкат кунанд ва ба номзади арзандаи хеш рай диҳанд.
дар ин ҳафта додгоҳи шаҳри душанбе собиқ роҳбари корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрас Нурулло Наимовро барои қаллобӣ ва тасарруфи пул дар сохтмони биноҳои истиқоматии баландошиёна дар Душанбе ба 21 соли зиндон маҳкум кард. дар ҳамин ҳол 5 нафари дигар шарикони ӯ ба муҳлати аз 8 то 16 сол маҳкум гардиданд. дар байни маҳкумшудагон 1 нафар зан низ ҳаст. боздошти директори собиқ корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрас Нурулло Наимов бо гумони қаллобӣ охири моҳи декабри соли 2018 расонаӣ шуда буд. дар охири моҳи январи соли равон бошад палатаи ҳисоби Тоҷикистон иттилоъ дода буд ки дар фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии манзили дастрас зарари молиявӣ ба маблағи тақрибан 42 миллион сомонӣ ошкор шудааст. палатаи ҳисоб дар якҷоягӣ бо прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон 59% маблағҳои дуздидашударо ба буҷа баргардонидаанд. идомаи ҷанбастии хабарҳои ҳафтаро мустақиман шунида истодаед. донишҷӯёни тоҷике ки дар шаҳри Вуҳани Чин боқӣ мондаанд аз вазъи саломатии худ шикояте надоранд. дар ин бора охири ҳафтаи равон хабаргузории Авеста бо истинод ба масъулини сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии мардуми Чин хабар дода буд. 3 нафари донишҷӯёни тоҷик дар шаҳри Вуҳани Чин мустақилона мондаанд ва 7 нафари дигарашон бинобар ҳарорати баланд доштан дар парвози чартерии Сомонуэр роҳ дода нашуда буданд. ташхиси тиббӣ нишон додааст ки донишҷӯён бар асари сардии шадид каме ҳарорати баланд карданд. изҳор доштааст масъулони сафорати Тоҷикистон дар ҷумҳурии мардуми Чин. тибқи иттилои сафорат ҳоло 10 донишҷӯи аз Тоҷикистон дар хобгоҳҳои донишгоҳҳои шаҳри Вуҳан қарор доранд. сафорат ба шаҳрвандони Тоҷикистон дар Вуҳан робитаи доимӣ дорад. донишгоҳҳое ки дар он ҷо донишҷӯёни тоҷик таҳсил мекунанд то ҳадди имкон онҳоро бо ғизо ва чизҳои зарурӣ таъмин мекунанд, илова шудааст дар хабар. ёдовар мешавем ки рӯзи 11 феврал ширкати Сомонуэр бо 46 шаҳрванди Тоҷикистон аз Вуҳан ба Душанбе парвоз кард. дар ибтидои сафар кардан 56 нафар аз Чин ба Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда буд. тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии беҳдошт то ба ҳолати 14 феврал дар ҷаҳон беш аз 42 000 нафар мубталоёни нави коронавирус ба қайд гирифта шудааст. тақрибан 14 000 бемор аз ин беморӣ вафот карданд. духтурон аллакай тақрибан 4 000 нафар бемории шифоёфтаро аз беморхонаҳо ҷавоб доданд. ҳодисаи сарзадани коронавирус дар 25 кишвари ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст. дар охири ҳамин ҳафта дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия як шаҳрванди 21 солаи Тоҷикистонро мақомоти полис бо гумони таҷовуз ба номузи духтари ноболиғи соли таваллудаш 2006 боздошт намуданд. тибқи иттилоъ субҳи 12 феврал духтари 14 сола ба полис омада хабар додааст ки як шаҳрванди 21 солаи Тоҷикистон бо ӯ алоқаи ҷинсӣ кардааст. баъдтар модари духтар дар бораи таҷовузи духтари ноболиғаш ба полис расман муроҷиат кардааст. тибқи иттилоъи пешакӣ як шаҳрванди 21 солаи Тоҷикистон ки дар таҷовуз ба номузи духтари 14 сола дар меҳмонхонаи Петербург гумонбар дониста мешавад, дар бозори Сенаи шаҳри Санкт-Петербург фаъолият мекардааст ва айни ҳол полис ӯро боздошт кардааст. шунавандагони азиз, шарҳи охирин ҷанбастҳои хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунидед.